یہ مجلس مجلس فاطمہ ہے۔ اس مجلس کا تھوڑا امتیاز یہ ہے، اس مجلس میں کی انفرادیت یہ ہے کہ اس مجلس میں پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک آپ جس محمد کو اپنے لیے شفیع، اپنے لیے مددگار، ناصر بنانا چاہیں، اس مجلس میں بیٹھ کر ہم اللہ کے ان نمائندوں کو اپنا ناصر و مددگار بنا سکتے۔ یہ مجلس فاطمہ کا کمال یہ ہے کہ 20 سال 22 سال 25 سال پہلے عزائے فاطمیہ کا انعقاد اس طرح نہیں ہوتا تھا، پابندیاں تھیں، ظالموں کی حکومت تھی، لوگ صحیح معنوں میں آج بھی قاتل زہرا کا نام نہیں لے سکتے۔ مصلحت زمانہ ہونا بھی چاہیے، ہم جس سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی آج ہمیں یہ موقع ملا، آج اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ذکر فاطمہ کے ذریعے ہم اپنی اس زندگی کو اس زندگی کے لیے ایسا نمونہ عمل بنا لیں کہ ایک قبر سے باہر بھی ہم سکون سے رہیں، قبر کے اندر بھی ہم چین سے رہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بڑی عجیب، بہت مبارک حدیث، اور اپنی جگہ اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اور آپ پوری کائنات آج کرۂ ارض پہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس سے اگر سوال کریں کہ تم کسی اپنا آئیڈیل نمونہ عمل بناؤ گے، تمہارے لیے زندگی کا سب سے بڑا نمونہ عمل کون ہے، ایسے لوگ کہ جو اللہ والے ان سے پوچھا جائے، ایسے لوگ نہیں کہ ایسے لوگوں کا اسکور یاد رکھتے ہیں کہ جن کا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب زندگی میں کب کس کو فریب دھوکا، کب کس کے ساتھ جفاکاری کر لے جائیں۔ لیکن پوری کائنات میں اللہ نے جنہیں کمال عطا کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ نے جنہیں فضیلتیں عطا کی ہیں، اللہ جنہیں جاہ و جلال عطا کر رہا ہے، اللہ جنہیں مقام مرتبہ عطا کر رہا ہے، ان سے پوچھے تمہارے لیے نمونہ عمل کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ یقین ہے آپ کو کہ مجلس فاطمہ میں امام زمانہ کی شرکت ہوتی ہے یقین؟ جتنا یقین ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ آئے شکیل کا آدمی آگے آئے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایام عزائے فاطمیہ کو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ ہم یقین جانیں، اعتقاد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ ہم جو مجلس کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کے حضور کر رہے ہیں۔ امام کے لیے غیبت نہیں ہے، غیبت ہمارے لیے ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام اگر وہ غیبت کر لے جائیں تو پھر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ میں ایک عنوان کے تحت ان مجالس میں، اس خمس مجالس میں آپ کی درمیان آپ کی سماعتوں کے حوالے چند باتیں کروں گا، جس کا عنوان ہے حیات طیبہ صدیقہ طاہرہ۔ بی بی کی زندگی سے جو انوار، جو نور، جو روشنی حاصل ہونی چاہیے، وہ ہم چاہیں تو اس فرش عزا سے اس نور کو حاصل کر۔ ہم شہزادی کونین کی حیات طیبہ کہ جسے اللہ نے فقط 18 سال دے کر اس دنیا میں بھیجا، شہزادی کو اللہ کو شہزادی اتنے عزیز تھے کہ خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ اس پست دنیا میں میں فاطمہ کو زیادہ دن تک بھیج سکتا، فقط 18 سال۔ لیکن اس 18 سال میں عزیزان گرامی شہزادی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہمارے اور آپ کے وقت کے امام بقیت اللہ، عین اللہ، جن کے لیے ہم اور آپ دعائے ندبہ میں کہتے ہیں این الطالب بے دم المقتول بے کربلا، پڑھتے ہیں روز جمعہ، اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں۔ وہ امام ہے کہ جس کی بینائی، جس کی روشنی، جس کا نور آج ہمیں زندگی کے اندھیرے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ اس امام کی زندگی کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اس فرش کو چوم کے اٹھیے گا اور اللہ کی بارگاہ میں فاطمہ کا واسطہ دے کر اپنے وقت کے امام سے آج بھیک لے کر اٹھیں کہ مولا آپ کو آپ کی جد ماجدہ کے حق کا واسطہ اس فرش سے میں خالی نہیں جاؤں گا۔ عرفہ بیان کرتے آل محمد سے ایسے مانگو جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، جب تک مل نہیں جائے تب تک ضد نہیں چھوڑتا۔ اور ہم جن اماموں کو مانتے ہیں وہ امام ہمارے والدین سے زیادہ شفیق، زیادہ مہربان، 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ الامام کل والد شفیق، امام جو ہوتا ہے وہ شفیق والد، شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اور خود امام بیان کرتے ہیں کہ اے میرے شیعوں، میرے چھانے والوں، تم کس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو؟ تم سوتے ہو، میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری وجود سے، تمہاری زندگی سے غافل نہیں۔ یہ امام کی حدیث ہے، امام کا قول ہے۔ اگر امام اپنے وجود سے ہمیں برکتیں عطا کرنا چھوڑ دیں
تو عزیزان گرامی لمحے بھر کے لیے بھی ہم زندگی باقی نہیں رکھ سکتے۔ آج کرۂ ارض پہ شہنشاہ نجف کی بارگاہ آج اس بات کا اعلان ہے کہ علی کا روضہ جو آج اس جاہ و جلال سے باقی ہے تو کوئی وارث علی ہے۔ آج آپ سامرہ چلے جائیں، کاظمین چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، مولا عباس کی چوکھٹ پہ جائیں، جبین کو خم کریں، اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اس سرکار میں، اس بارگاہ میں کوئی بارگاہ کا وارث ہے کہ جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، جو اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی 500 400 1000 کی اگر آپ کے یہاں لوگوں کی ایک کوانٹیٹی ہو کہ 1000 ہی آ سکتے ہیں، اگر 1000 سے بڑھ کے اگر 5-10 ایکسٹرا آ جائے تو تبرک گھٹ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام اپنی جد ماجدہ، اپنے وارث حسین، اپنے تمام آبا و اجداد کی کس طرح خدمت کر رہے ہیں، اور وہ خدمت ہمیں کیسے نظر آنی چاہیے؟ وہ خدمت ہم عزاداری میں دیکھیں، وہ خدمت ہم عزا میں دیکھیں، وہ خدمت مجالس میں دیکھیں، وہ خدمت فرش محفل پہ دیکھیں، وہ خدمت ہم کربلا یہ زیارت کے سفر پہ ہم اور آپ جو جاتے ہیں، یہ اسی امام کی نگاہ کرم ہے کہ جو ہمیں یزیدیت کے آنکھوں سے محفوظ رکھے ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب اس امام کا جملہ سنیں اور عزائے فاطمیہ کی اہمیت کو سنیں۔ عزائے فاطمیہ کہتے کسے ہیں؟ فاطمہ کی مجلس پہ آج علماء کرام، مراجع اعظام اتنا کیوں زور دے رہے ہیں؟ 13 جمادی الاول کو نجف اشرف میں بی بی کی شہادت کی دوسری روایت ہے۔ 3 روایتیں تاریخ میں گزری، ایک 40 ایام کے بعد جو ربیع الثانی کی پہلی روایت ہے، دوسری جمادی الاول 13 جمادی الاول، اور تیسری 3 جمادی الثانی۔ نجف اشرف میں حافظ آیت اللہ شیخ بشیر نجفی دامت ظلہ العالی اپنے گھر سے جلوس فاطمی لے کر بارگاہ علی تک آتے ہیں۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی کچھ دن پہلے کا جلوس ہے، اور ان کے ساتھ پوری قوم اقتدار کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، اور سارے قبیلے والے اپنے سید و سردار کے ساتھ بارگاہ علی تک جاتے۔ کیوں؟ جب پوچھا گیا ان مراجع کرام سے، آقا اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں آپ، اتنے ضعیف ہو گئے ہیں، مجلس فاطمہ کا جب موسم آتا ہے، عزائے فاطمیہ کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے فرش بچھاتے ہیں، آپ در پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تبرک خود اپنے آپ ہاتھوں میں لیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ آپ کے یہاں اتنے طلاب رہتے ہیں مدرسے میں، اتنے خادمین رہتے ہیں، آپ کسی کو حکم دے دیجئے لوگ خدمت کریں گے، آپ خود فرش فاطمہ کو کیوں سجاتے ہیں؟ عجیب جملہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے جس فرش کو بچھانے کے لیے وقت کا امام آ جائے؟ توجہ فرمائیے، جس فرش کو بچھانے کے لیے وقت کا امام آئے، اس لیے کہ یہ ان کی دادی کا فرش ہے، یہ ان کی جد ماجدہ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے ان کے غریب عزادار یکجا اور جمع ہوئے۔ یہی وہ فرش ہے کہ جو ہمیں گناہوں کی زنجیروں سے آزاد کرنے کا ہنر بخشتی ہے۔ یہی وہ فرش ہے کہ جو اس زمین پہ رہ کے ہمیں آسمان کی زمینداری عطا کرتا ہے۔ جملہ پہنچنا چاہیے، ہندوستان کی سماعتیں ہیں۔ یہی وہ فرش ہے کہ جو آپ کو اس فرش سے لے تک جنت کے فرش تک پہنچائے گا۔ یہی وہ فرش ہے کہ اگر آج کی مجلس میں یقین کے ساتھ اب وقت کے امام کو پکار لیں، اور اگر زیارت کربلا سے ابھی تک محروم ہے اور آپ کہیں مولا آپ کو آج کی مجلس میں بی بی فاطمہ کے حق کا واسطہ اگلے سال 40 سے پہلے مجھے کربلا آنا ہے، غربت میرے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، ناتوانی میرے لیے، مولا آپ کے لیے نہیں ہے، مولا کمزور ہم ہیں، رزق کا دروازہ میرے یہاں بند ہے، آپ تو رزق تقسیم کرتے ہیں، مولا صحتوں کو بانٹنے والے آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں، آپ کے چچا عباس کے پرچم تلے جو صحت مانگ لیتا ہے اسے اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ آج فرش فاطمہ پہ بیٹھے ہیں، مجھ سے پہلے بھی بہترین خطبہ گزرے ہیں، میرے بعد مجھ سے اچھے خطبہ گزریں گے، لیکن جو بھی بیان کرے گا سب کی گفتگو کو سنیے گا۔ اب میں اس حدیث کے مفہوم کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آج اور اس کے بعد 4 روز جو مجلس کا یہاں پہ انعقاد ہوگا، وقت مقررہ پر روزانہ 9 بجے ایٹ اے ٹائم آپ آ جائیے تاکہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر کے میں بھی آخرت کے لیے کچھ سامان خرید لوں اور آپ بھی صلوات پڑھ کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیں۔ توجہ فرمائیے، فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنۃ، یہ رومان رضوی کی خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ کسی
पॉलिटिकल स्टेटमेंट को आप कहें कि वो उससे ताबीर नहीं, ये वक्त के इमाम, ये मौलाए कायनात के वारिस, ये उसका कौल है कि जिसके सदक़े में अल्लाह रोज़ाना सुबह में सूरज तुलू करता है। ये उसका कौल है कि जिसके सदक़े में चांद अपनी चांदनी के साथ मुस्कुरा रही है। ये उसका कौल है कि जो अगर मलकुल मौत को कह दे वहां जाना है तो जाएगा। इक़्तिदार देखें आप। ये उसका कौल है कि जो कह देता है, अल्लाह इन्हें विलायत तकवीनी पर अल्लाह ने इन्हें मामूर किया है। इमाम ज़माना होकर कहते हैं फी इब्नते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु। अच्छा देखें क्या जुमले का इंतखाब आप देखें, फी इब्नते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ली उसवतुन हसनतुन। इमाम ज़माना होकर कह रहे हैं मेरे लिए नमूने अमल, मेरे लिए आइडियल रसूल इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या जुमला है, फी इब्नते रसूल इस्लाम की बेटी ली उसवतुन हसनत। फातिमा है कौन? मा हियल फातिमा। फातिमा को पहचान सकते नहीं है, लेकिन जितनी मार्फत हासिल करना है मार्फत हासिल कर ले। फातिमा तो फातिमा है, फातिमा की चादर की मार्फत कोई हासिल कर ले नहीं। शायद जुमला नहीं पहुंचा। मैं तो चाहता हूं कि सभी इस कश्ती निजात में बोलते हुए अच्छे नजर आते हैं। फातिमा का नाम लेना भी सवाब है, अली का नाम लेना भी सवाब है। दुनिया इसीलिए तो जलती है कि ये जिसका नाम लेते हैं उसका नाम लेना भी इन्हें सवाब अता करता है। बाज जगह तो लोग कितनी कितनी रकअतें नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन वहां कोई सवाब नहीं, लेकिन यहाँ नाम लेना सवाब है। मैंने जुमला पेश किया मा हियल फातिमा। फातिमा कौन है, किसकी मजलिस में हम बैठे हैं? फातिमा उस अजीमुल मर्तबत मलक इस्मत व तहारत बीबी का नाम है कि जिसकी खिदमत करना आसमान के फरिश्ते अपने लिए सआदत समझते हैं, अपने लिए मुकद्दर समझते हैं, अपने लिए शरफ समझते हैं। ये शरफ रोमान रिजवी को भी हासिल है, इसलिए कि मैं मजलिस फातिमा पढ़ रहा हूं। ये मजलिस आपको भी फायदा पहुंचाएगी, आप भी खिदमत फातिमा करके अपने मुकद्दर के सिकंदर को बेदार कर सकते हैं। कैसे खिदमत फातिमा कैसे करेंगे हम और आप? 3-4 जुमले मैं इब्तिदा में बयान कर रहा हूं। इब्तिदाए मजलिस से अहद करें अपने आप से। दुआ अहद पढ़ते हैं हम और आप रोज़ाना सुबह में, उसमें एक फ़िक्रा है, अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, मैं आज सुबह आज के दिन मैं ये तजदीद कर रहा हूँ, ये अपने से अहद कर रहा हूँ कि मैं इमाम ज़माना की बैत में हूँ। रोज़ाना दुआ अहद में पढ़ते हैं हम और आप। तो अज़ीज़ान गिरामी मजलिस फ़ातिमा में हम और आप जब आएँ तो ये खिदमत फ़ातिमा का बेहतरीन मौका है। आप कहेंगे कैसे बेहतरीन मौका है? आप अगर इस मजलिस में सिर्फ और सिर्फ अपनी हाजिरी दर्ज करा के मजलिस के रौनक में इजाफा कर दें तो ये भी खिदमत फातिमा है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप अगर कहीं पे मजलिस फातिमा के हवाले से सबील फातिमा लगा दें, ये भी खिदमत फातिमा है। आप अगर एक सिर्फ और सिर्फ हदीस व्हाट्सएप पे लिख के, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट, किताब खोल के अपनी उंगली से टाइप करें कि रसूल इस्लाम ने कहा फातिमतो बज़अतो मिन्नी मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी मन अग़ज़बनी अग़ज़बल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, सही बुखारी का हवाला है, उसमें आप हवाला भी पेश कीजिए। लोग पूछते हैं हवाला कहाँ से है, तो आप हवाला भी नीचे लिखे कि रसूल इस्लाम ने कहा कि पैगंबर इस्लाम रसूल होकर कहते हैं कि फातिमा मेरा हिस्सा है। जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया वो खुदा का मुजरिम है। मुजरिम खुदा कुछ भी हो जाए मुसलमान नहीं हो सकता। ये हदीस सही बुखारी किताबुल अहादीस चैप्टर का नाम है, गालिबन 3000 समथिंग कुछ हदीस नंबर है। आप लिखे और सिर्फ ये नहीं कि शियों को भेजें, अपने अहले सुन्नत दोस्तों को भी भेजें, आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को भी भेजें। अब इस तरीके से अगर किसी के पास ये हदीस गई और उसने पढ़ा, अच्छा रसूल इस्लाम ने फातिमा की शान में ये फजीलत बयान की, अगर ज़र्फ पाक हुआ, अगर उसके दिल में फातिमा की मोहब्बत का सूरज तुलू हो गया तो इसका सवाब किसके अकाउंट में जाएगा, आप फैसला करें। तो ये एक हदीस लिख के आप खिदमत फातिमा कर सकते हैं। दूसरी अहम बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मुख्तलिफ अज़ा खानों में मजलिसें होती हैं, लेकिन मराजे कराम का ये इसरार है अपनी कौम के लोगों से कि आप कोशिश करें कि अज़ाए फातिमिया की एक मजलिस अपने घर ज़रूर बर्पा करें। एक मजलिस अपने घर, और मजलिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि 50 आदमी को आप बुलाएं। अगर हैसियत आपकी बहुत है तो
तो आप बहुत बड़े क्राउड को बुलाएं। अगर हैसियत इजाजत नहीं देती, वक्त इजाजत नहीं देता, तो एक फर्श स्याह बिछाएं, काले फर्श को बिछाएं, मरसिया पढ़ने आता है, नौहा पढ़ने आता है, 5 आदमी आपके घर में हैं, 5 आदमी ही बैठ जाएं, फातिमा के नाम का मरसिया पढ़ लें, अपने वक्त के इमाम को मजलिस से पहले दावत दे, मौला आपकी दादी की मजलिस घर में मैंने रखी है, आप वारिसे फातिमा आप घर तशरीफ लाएं। एक मजलिस 13 जमादिल अव्वल और 3 जमादिल सानी के दरमियान अपने घर पे एक मजलिस 10 मिनट की ही सही, लेकिन जरूर कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि ये भी खिदमत फातिमा का एक बेहतरीन रास्ता है। और अगर वक्त के इमाम की हम और आप नुसरत और मदद करना चाहते हैं, अगर वक्त के इमाम की कुर्बत महसूस करना चाहते हैं, अगर वक्त के इमाम को अपने आप से ईमानी रिश्ते को अपने वक्त के इमाम से मजबूत करना चाहते हैं, तो उनकी जद्दे माजदा के खादिम बन जाइए, उनकी खिदमत में अपनी जिंदगी का लम्हा गुजारी। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो अजीजान गिरामी, गुर्बत, फाका, परेशानी, सेहत की खराबी, बीमारी, ये सारी चीजें जब आती हैं मोमिनीन के पास, तो मोमिनीन ये ना समझे कि अल्लाह हमसे नाराज है। रिवायत मासूमीन है कि जिसका ईमान जितना ज्यादा बुलंद होता है, अल्लाह वैसे ही इम्तिहान में इजाफा कर देता है। तो हम अहले बैत से जितना करीब होंगे, अल्लाह इम्तिहान उतना सख्त लेगा। अगर इमाम ज़माना से, इमाम वक्त से करीब होना चाहते हैं, तो इस हदीस को समझे, फिर इब्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ली उसवतुन हसना, मेरे लिए मेरी दादी नमूने अमल हैं, मेरी जद्दे माजदा नमूने अमल है। कौन सा पहलू है, वो कौन सा गोशा हयात शहजादी का कि इमाम ज़माना अपने लिए कहते हैं कि मेरी दादी फातिमा मेरे लिए नमूने अमल है। तवज्जो फरमाइएगा, एक पॉइंट तक मुझे आपको आज लाना है। अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह ने वो खानवादा बनाया है कि जिनके सदक़े में हमारे घरों में चिराग रोशन है। फातिमा के घर के छोटे से चूल्हे की रोशनी की ताबानी है ये कि आज पूरी कायनात में लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के छोटे से घर की बरकत मैं आपकी खिदमत बयान करूं। बहुत बड़े आलिम दीन का जुमला है कि तशय्यो में जो आज इतनी रौनकें हैं, वो मदीने में एक छोटा सा घर फातिमा का था कि जिसमें 2 छोटे छोटे शहजादे परवरिश पा रहे थे। उन्हीं के घर की मार्फत है कि जो आज आलम तशय्यो को जिंदा नहीं रखे है, बल्कि इज्जतों के साथ जिंदा रखे। खिदमत सैयदा हमारे मुकद्दर के लिए शरफ है, खिदमत फातिमा हमारे लिए वो रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, वो बेहतरीन वसीला है कि जो हमें हर मुश्किल से निजात अता करेगा। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी दामद ज़िल्लहुल आली बहुत मौलाई मर्जा हैं, क्या कहने उनके अय्याम अज़ाए फातिमिया में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब उनके जिसमें ताकत थी तो वो अपने घर से बाहर जुलूस फातिमी लेकर निकलते थे और फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह तक लेकर जाते थे। अभी उनकी हयात, अब अल्लाह उन्हें सेहत दे, तुल उम्र अता फरमाए, कमज़ोरी आ गई है ज़ईफ़ी की वजह से, अपने घर के बाहर आते हैं और जिधर से जुलूस निकलता है वो हसरत से देखते हुए कहते हैं, क्या कहने इन लोगों के कदम के नीचे धूल के कि जो फातिमा के नाम पर ये जुलूस में चल रहे हैं, अल्लाह इन सब को हर मुसीबत से महफूज रखे। ये जुमला देखिए अजीज़ान, हम और आप अज़ाए फातिमिया को अगर मफ़हूम फातिमी समझ के मजलिस अज़ाए फातिमिया करें तो एक जुमला तो हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। करबला वाले भी हम हैं, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का गम मनाने वाले भी हम हैं। जो इमाम हुसैन का आज़ादार हो जाए, जो फातिमा का आज़ादार हो जाए, ये दोनों आज़ादार की एक कैफियत, एक कमाल है। जो हुसैन का आज़ादार हो जाए वो कुछ भी हो सकता है, जालिम नहीं हो सकता। जो फातिमा का आज़ादार हो जाए वो कुछ भी हो जाए, गासिब नहीं हो सकता है। एक मिलजुल के सलावात पर अज़मत मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, हम फातिमा की मोहब्बत दिल में रखते हैं, हम अहले बैत इस्मत व तहारत की मोहब्बत रखते हैं। बहुत से चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं जो नजफ हरम में नज़र आए, करबला में मिलते हैं, अरबईन में मिलते हैं, जो अभी तक नहीं गए। अल्लाह को फातिमा का वास्ता देकर दुआ करते हैं, अल्लाह सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, एक चीज़ याद रखिए कि अहले बैत इमाम ज़माना बीबी फातिमा के करीब अगर होना है तो अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ है जिसको हम अहमियत दें बहुत ज़्यादा। रिच
नजासत, कसाफत, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जो हमें इस दर पे आने से रोकती है। नजासत, कसाफत, जैसे कि कुरान का ऐलान अलयुज़िबा अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह ने अल्लाह होकर ऐलान किया कि मैंने अहले बैत से नजासत को दूर रखा है। फातिमा ज़हरा की अहमियत को समझे, अहले बैत से करीब होना है तो अपनी ज़िंदगी को उन चीज़ों से महफूज रखें कि जिसे खुदा ने हमारे लिए हराम करार दी। जहाँ ये चीज़ें दाखिल हो गईं वहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। फर्श अज़ा पे आने के बाद भी फर्श अज़ा की अहमियत से हम गाफिल रहेंगे। अज़ाए फ़ातिमी के जुलूस में शरीक हो भी जाएंगे, लेकिन जहाँ कमाल पे अहले बैत हमें देखना चाह रहे हैं वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। फातिमा का नाम लेकर, फातिमा के दर की गुलामी करके आज अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसे शिया मुल्क हैं कि जिन्होंने आज वक्त के यजीदों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें उनकी औकात बता दी है। ये विलायत फातिमा है, ये विलायत अली की ताकत है कि जो हमें मुसीबतों में भी हिफाजत के साथ रखे है, और ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे मराजे कराम कहते हैं कि हमारी क्या हैसियत कि हम दीन की खिदमत कर सकें। ये है फातिमा का बेटा कि जो हमारी मदद किए देता है कि आज हमारा दीन जिंदा है। ये है कोई जो पर्दे गैब से ये आवाज़ दे रहा है कि फी इब्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि उसवतुन हसनतुन। वक्त के इमाम से आज वादा करके उठे कि मौला दुआए अहद में तो कहते हैं कि आज फिर हम आपकी बैत कर रहे हैं आज के दिन, तो ये बैत तोड़ी ना जाए। वक्त के इमाम से अगर दोस्ती कर लेंगे तो अज़ीज़ान गिरामी कोई दुश्मन हमें ख़तरा नहीं पहुंचा सकता।